Hello everyone, welcome back to my channel. I am Urvi Joshi and today we are going to discuss about the characteristics of 20th century literature. This content belongs to SAM 6 main English paper code CEEN 617, British History of British Literature. This is a history topic from this paper. We are going to discuss this question answer in Gujarati language. So first of all we will discuss the introduction and then one by one characteristics. Okay, introduction. 20th century literature begins with the modern age, means 1900 to 1945, and continues with the postmodern 1945 to present era. So it compromised these two movements. These characteristics of 20th century is different from others because this century has seen two world wars which are inevitable for a whole human race. People or human become lifeless, dull, and fragile mentally. Here we see the internal complexities or a psychological inner trauma become the part of literature. Similarly, in English literature, we see inner trauma, frustration, loneliness, identity crisis, and helplessness became the main theme of the literary piece, whether it is a prose or a poetry. For example, in The Wasteland by T.S. Eliot's poetry contained the death as a central point, while in a prose, The Fly by by O. Henry, we see death as a main theme. તો 20th સેન્ચુરી જે છે મતલબ એનો સમયગાળો ચાલુ થાય છે મોડર્ન એજ અને પોસ્ટ મોડર્નથી, એટલે કે 1900 ટુ 1945 જે હતું આપણું મોડર્ન એજ અને 1945થી લઈને અત્યાર સુધીનું પ્રેઝન્ટ એ થયું પોસ્ટ મોડર્ન એરા. આ જે બે મૂવમેન્ટ છે લિટરરી મૂવમેન્ટ વિચ મીન્સ મોડર્ન એજ અને પોસ્ટ મોડર્ન એજ, એની અંદર આપણે બે વર્લ્ડ વોર જોયા છે. એ બે વર્લ્ડ વોર એવા કે જેને આપણે કોઈ પણ એની જેટલી પણ અસર છે આખી હ્યુમન રેસ પર એને આપણે નકારી નથી શકતા, અવગણી નથી શકતા, જેના કારણે ક્યાંક ને ક્યાંક આપણે જોઈએ છીએ કે હ્યુમન રેસ કે વ્યક્તિ જે છે એ લાઈફલેસ થઈ ગયું છે, ડલ થઈ ગયું છે. એને એમ થાય છે કે લાઈફ જે છે એ મિનિંગલેસ છે, જેમ આપણે જોઈએ છીએ વેઇટિંગ ફોર ગોડટમાં, એબ્ઝર્ટ થિયેટરમાં, કે લાઈફ જે છે એ એમ થાય છે ક્યાંક ને ક્યાંક મિનિંગલેસ છે. આપણે જે કંઈ પણ કરીએ છીએ એમાંથી એવી ઘણી વસ્તુ છે જે આપણા હાથની નથી. ઇન શોર્ટ, એટ ધ એન્ડ ઓફ ધ ડે આપણે એવું લાગવા લાગે છે કે જે પણ બહારની દુનિયામાં થઈ રહ્યું છે એ બધું આઉટ ઓફ કંટ્રોલ છે, બરાબર. ચાહે એ પોએટ્રી હશે કે પ્રોઝ હશે, આથી આપણે જોશું કે એની અંદર મેઇન થીમ જે છે એ ડેથને યુઝ કરે છે. પછી એ વેસ્ટલેન્ડ છે ટી.એસ. એલિયટનું કે પછી ઓ હેનરીની ફ્લાય શોર્ટ સ્ટોરી છે, આ બંનેની અંદર ડેથ જે છે એ એની સેન્ટ્રલ થીમ છે, જે આપણને ક્યાંક ને ક્યાંક દર્શાવે છે કે એ સમયે જે આપણે જોયું વર્લ્ડ વોર 1 અને વર્લ્ડ વોર 2, એની અસર આજે પણ વ્યક્તિના માનસિક ચિત્ર પર છે. કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ છે ફ્રેગમેન્ટેડ પર્સ્પેક્ટિવ ઓર ફ્રેગમેન્ટેડ સ્ટ્રક્ચર. ફ્રેગમેન્ટેડનું મતલબ થશે ટુકડાઓમાં વિભાજિત. In the early period of 20th century, we see writers use whole perspective of life, while in 20th century, author use a fragmented structure when a story begins with the one point and then main characters live in an inner sense of life. Virginia Woolf, James Joyce, Henrik Ibsen, etc. use this kind of techniques. બરાબર. જ્યારે આપણે શરૂઆતમાં જોઈએ છીએ કે જે 20th સેન્ચુરી પહેલાંનું જેટલા પણ આપણે લિટરરી વર્ક્સ જોઈએ છીએ તે આખી લાઈફનું એક ચિત્ર બતાવે છે. પણ જ્યારે મોડર્ન એજની અંદર આપણે આવીએ છીએ ત્યારે ક્યાંક ને ક્યાંક લિટરેચર જે છે એ ફ્રેગમેન્ટેડ પીસની અંદર છે. ફ્રેગમેન્ટેડ પીસ મતલબ કે કોઈ પણ લાઈફનો એક ભાગ આપણા સામે મૂકે છે એ લોકો, અને એ વખતે આપણે ઇનર સેન્સ મતલબ કે આપણે ઇન્ટરનલી શું વિચારીએ છીએ, સ્ટ્રીમ ઓફ કોન્શિયસનેસ ટેકનિક જે છે એને યુઝ કરે છે અને વ્યક્તિ અંદરથી શું વિચારે છે, કઈ વસ્તુને ફેસ કરી રહ્યો છે એ આપણે બતાવે છે. જેના માટે આપણા પ્રોમિનન્ટ રાઇટર્સ છે વર્જિનિયા વુલ્ફ, જેમ્સ જોઇસ અને હેનરિક ઇબ્સન. Absurdity મતલબ meaningless. As many poets died in World War I and people lost their near and dear in World War I and World War II. People became the empty from their heart and their sense of loneliness, hopelessness seen in a modernism literature. For example, Franz Kafka's The Metamorphosis, in which a traveling salesman is transformed into insect like a creature. In Harriet, Eugene O'Neill's use this kind of technique in his work. ક્યાંક ને ક્યાંક
આની અંદર આપણે બે વસ્તુ જોવા મળે છે કે વર્લ્ડ વોર 1 અને વર્લ્ડ વોર 2 આ બંને વર્લ્ડ વોરના કારણે વ્યક્તિ જે છે એના ઇમોશન્સ જે છે એ સાવ ખાલી થઈ ગયા છે. શા માટે? કેમ કે એણે ક્યાંક ને ક્યાંક પોતાના નિયર અને ડિયરને ખોયા છે, ગુમાવ્યા છે. અને એકલાપણું, એ ઉમ્મીદ વગરનું જે જીવન જે છે એ આપણે મોડર્નિઝમમાં ક્યાંક ને ક્યાંક જોઈએ છીએ આપણા મેઇન કેરેક્ટર્સની અંદર. જેમ કે ફ્રેન્ચ ક્રાફકા જે છે એની અંદર એનું જે વર્ક છે ધ મેટામોર્ફેસિસ, એની અંદર એક મેઇન કેરેક્ટર જે છે કે જે ટ્રાવેલિંગ સેલ્સમેન છે એ ક્યાંક ને ક્યાંક પોતાની લાઈફ જે છે એ આખી ટ્રાન્સફોર્મ કરી દે છે અને એક ક્રીચર બની જાય છે હ્યુમન બિંગ્સમાંથી. આમાં જોવા જાઓ તો બંનેમાં ફરક શું છે? એક જ છે કે આપણે ઇમોશન્સ જે છે એને સમજીએ છીએ અને ઇમોશન્સ અને સમયના અનુસાર ચાલીએ છીએ, જ્યારે ક્રીચર જે છે એ માત્ર પોતાની રીતે ચાલે છે, પોતાના સ્ટિમ્યુલેટ્સ અને એના પર ચાલે છે. ઓકે, એવી જ રીતે હેરીએપ છે ડ્રામા યુજી ઓનેલનું, એની અંદર પણ આ ટેકનિક આપણે જોઈ છે કે એ લોકો યુઝ કરે છે. ઓકે, એના પછી છે સિમ્બોલિસિઝમ. રાઇટર યુઝ સિમ્બોલિસિઝમ ઇન ધેર વર્ક. ઇટ મેક્સ ધેર વર્ક મોર લાઇવેબલ એન્ડ ઇઝી ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડેબલ. In a poetry like Kubla Khan, poet use a supernatural element with symbolism. In American poetry, Negro Mother, Wallace also use symbolicism in his poetry. In a prose work like James Joyce Ulysses, writer use inseparable symbol in his work. In a glass mimicry, glass, unicorn, idols become the essential part of the play. સિમ્બોલિસિઝમ વધારે યુઝ કરે છે, જેના કારણે એનું જે વર્ક છે એ એનું રીડર જે છે ઇઝીલી સમજી શકે છે. જેમ કે ગ્લાસ મેનેગ્રી જે છે આપણું અમેરિકન ડ્રામા, એની અંદર અમેરિકન નોવેલ, એની અંદર પણ આપણે જોઈએ છીએ કે એને ગ્લાસ મેનેગ્રીનો મતલબ થાય છે કાચની મૂર્તિ. ઓકે, તે એ સિમ્બોલિસિઝમ જે યુઝ કર્યું છે, સિમ્બોલ યુઝ કર્યું છે ગ્લાસ મેનેગ્રી, એના પરથી આપણે સમજી શકીએ છીએ કે ગ્લાસ જે છે એ ગમે એટલું ટ્રાન્સપરન્ટ હોય, ગમે એટલું સુંદર હોય દેખાવમાં, પણ જો એક વખત પડી જશે તો એ તૂટી જશે. બરાબર, એ ઇનબ્રેકેબલ નથી, એ તૂટી જશે અને પછી આપણે એને રિપેર નહીં કરી શકીએ. એ કાચની ખાસિયત છે, બરાબર. અને તૂટેલું કાચ છે એ હંમેશા વધારે ચૂપતું હોય છે. એ જ વસ્તુ એ લોકોએ રિલેશનમાં બતાવેલી છે કે યુનિકોર્ન જે છે એ એવો હોર્સ છે કે જેને સિંગ અને પાંખ હોય છે, બરાબર. એ એક ફેન્સી છે ક્યાંક ને ક્યાંક, પણ એ જ્યારે એનું એ હોર્ન તૂટી જાય છે ત્યારે એક સિમ્પલ ઘોડો બની જાય છે, જે ક્યાંક ને ક્યાંક એને બતાવે છે મેઇન કેરેક્ટર્સને. જીમી જ્યારે એના ઘરે આવે છે એને સમજાવે છે કે હવે તું પણ નોર્મલ, બેક ટુ નોર્મલ લાઈફની અંદર આવી જા, તો બેટર છે કે તારી લાઈફ પણ ઇઝી બની જશે. ઓકે, એના પછી છે ફોર્માલિઝમ. સો મોડર્ન રાઇટર્સ એન્ડ પોએટ્સ શો ધેર ક્રિએટિવિટી બાય ધેર રાઇટિંગ. ધ નોવેલિસ્ટ એન્ડ પોએટ્સ create a small and organic poem or a novel works as an earlier generation has described. Here we see that a modernist has a desire for creativity and originality. They use new foreign languages, vocab, and invented new words to make their works beautiful. હવે વિડીયો કરી ના જાઓ. એવર જ ત્યાં આવેલો વિડીયો એના વાંચા ના ભલે. ઓકે, ચલો. ફોર્માલિઝમ જે છે એમાં આપણે બતાવીએ છીએ કે મોડર્ન જેટલા પણ રાઇટર્સ છે કે પોએટ છે એ ક્યાંક ને ક્યાંક એની રાઇટિંગની અંદર ક્રિએટિવિટી બતાવે છે. ન્યૂ વર્ડ્સ યુઝ કરશે, ન્યૂ ટેકનિક યુઝ કરશે અને એ પોતાની વાતને ડિસ્ક્રાઇબ કરે છે. એટલે આપણે એની અંદર ક્રિએટિવિટી પણ જોઈએ છીએ મોડર્નિઝમની અંદર અને ઓરિજિનાલિટી પણ જોઈએ છીએ. એક્સપેરિમેન્ટેશન. The modern writers experiments with its technique, style and characterization. We see Tennis William experiments with the play Glass Menagerie to shape it as a memory play. While in Old Man and the Sea, Hemingway used existentialism as its theme. When we compare modern age literature with the 17th and 18th century literature, we see that writers use a certain style and tradition in their work. આપણે જ્યારે 17મી સદીનું સાહિત્ય જે છે, 17-18મી સદીનું સાહિત્ય જે છે, એને જ્યારે આપણે 20મી કે 21મી સદીના એટલે કે મોડર્ન એજના રાઇટર્સ સાથે આપણે જોશું તો આપણે ક્યાંક ને ક્યાંક એ વસ્તુનું અનુમાન લગાવશું કે એના જે રાઇટર્સ છે મોડર્ન એજના એ એક્સપેરિમેન્ટ્સ કરે છે વિથ ટેકનિક, સ્ટાઇલ્સ, કેરેક્ટરાઇઝેશન્સ. આપણે ક્યારેય પણ એવું વિચાર્યું નહોતું કે ઓલ્ડ મેન એન્ડ ધ સી, સેન્ટિયાગો જે 80+ એજ છે જેની એ એક હીરો પણ હોઈ શકે, બરાબર, અને એને હીરો બતાવ્યો છે. એની થીમ બતાવી છે કે મેન કેન બી ડિસ્ટ્રોય બટ નેવર ડિફીટેડ. ઓકે, સો એ ક્યાંક ને ક્યાંક એની સ્ટ્રેન્થના કારણે જીતે છે. એના પછી ગ્લાસ મેનેગ્રી જે છે એને એક મેમરી પ્લે બતાવ્યું છે કે તમે તમારા પાસ્ટથી ગમે એટલા દૂર હો પણ છતાં પણ એ તમારી સાથે રહે જ છે હંમેશા. ઓકે, ધ નોવેલ ઓફ ધ સિટી. એઝ ધ 20th century is the century of development and progress, people migrated from a village to city. We see that author used
urban area for their setting of their work. For example, James Joyce, Dublineers, a series of short stories that take place in various cities of Dublin. Woolf used London. Theodore used Drazers and Chicago. Paul Auster used New York, while Michael used Ontatage and Torton onto as the city. ઓકે, ઇન શોર્ટ નોવેલ ઓફ ધ સિટી મતલબ કે ક્યાંક ને ક્યાંક એ લોકો સેટિંગ જે છે એ કન્ટિન્યુ રાખે છે. જેવી રીતે આપણે જોઈએ છીએ કે જેમ્સ જોઇસ છે એને ડુબ્લિનર્સ જે શોર્ટ સ્ટોરી લખી હતી એની સિરીઝની અંદર ડુબ્લિન જે છે સિટી એ એની મેઇન થીમ રહી છે. એવી જ રીતે વુલ્ફ, વર્જિનિયા વુલ્ફ એ મોસ્ટલી એની સેટિંગની અંદર લંડનને ચૂઝ કરે છે. તો આનું અંદર આ છે સ્ટ્રીમ ઓફ કોન્શિયસનેસ ટેકનિક. ધીસ ટેકનિક ગ્રોઝ વિથ ફૂલ બ્લૂમ ઇન ધીસ એરા. A writer used this technique to show a trauma, bad memories of the past, and the writer projects it so well that the readers become the part of that story automatically. Moreover, Virginia Woolf is the master of using this stream of consciousness technique. Multiple perspective in the early of the 20th century writers use a single perspective through their characters. For example, Hard Times novels. The person grows their children by teaching them the importance of fact, while they were all ruined their life in the future. Well, there is another character or a girl who believed that the emotions are equally important, and she lived happily in her life after marriage. Here, novelist presents every person's perspective રિગાર્ડિંગ લાઈફ. મલ્ટિપલ પર્સ્પેક્ટિવ એટલે એક જ નોવેલ હશે જેની અંદર અલગ અલગ કેરેક્ટર્સ હશે, બધાની વિચારસરણી અલગ અલગ હશે અને બધાના પર્સ્પેક્ટિવ યુઝ કરેલા હશે. જેમ કે હાર્ડ ટાઈમ્સની અંદર આપણે જોઈએ છીએ જેનું મેઇન કેરેક્ટર છે એના બાળકોને એવી રીતે ઉછેરે છે કે ફેક્ટ જે છે એ જ લાઈફની અંદર જરૂરી છે, ડેટા જે છે એ જરૂરી છે, ઇમોશન્સ જે છે એનું કંઈ લાઈફની અંદર વેલ્યુ છે નહીં. એવી જ રીતે એના બાળકોનો ઉછેર થશે, આગળ જતાં એ બધા ફેલ થશે એની લાઈફની અંદર, કોઈ રિલેશનશિપને મેન્ટેન નહીં કરી શકે. અને એક બીજું કેરેક્ટર હશે જે એની અગેન્સ્ટ હશે, એની સ્કૂલની અંદર ભણતી હશે. એ છોકરીએ જે છે એ એવું માને છે કે ફેક્ટ જરૂરી છે બટ એની સાથે સાથે ઇક્વલી ઇમોશન્સ આર ઓલ્સો ઇમ્પોર્ટન્સ, અને એ એની લાઈફ જે છે એ બહુ સારી રીતે જીવતી હશે. તો આપણા પાસે મલ્ટિપલ પર્સ્પેક્ટિવ આની અંદર આવી ગયા. નાવ કન્ક્લુઝન. સો ઇન અ નટશેલ, ઇન અ મોડર્ન એજ લિટરેચર વી કેન સી ફ્રેગમેન્ટેડ પર્સ્પેક્ટિવ, ધ નોવેલ ઓફ ધ સિટી, સ્ટ્રીમ ઓફ કોન્શિયસનેસ ટેકનિક, modern perspectives, absurdity, symbolicism, experimentation, formalism, etc. are the main characteristics of this literature. બસ આજ માટે એટલું જ. આઈ હોપ તમને સમજાઈ ગયું હશે. અને આની જે PDF નોટ છે એની લિંક પણ નીચે હું મૂકી દઈશ ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં, તો ભૂલજાઓ નહીં ત્યાંથી ડાઉનલોડ કરવાનું. થેન્ક યુ સો મચ. મે ગોડ બ્લેસ યુ ટુ ઓલ. કંઈ ના સમજાણ હોય તો મને કોમેન્ટ સેક્શનમાં જરૂર જણાવજો. આઈ વિલ લવ ટુ હેલ્પ યુ. થેન્ક યુ સો મચ. May God bless you to all.